अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। हेडलाइन से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। तेलंगाना रक्षण सेना लीडर बाल प्रसाद की शादी की तकरीब में तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कल्वाकुंट्ला कविता ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। ज़िले के अय्यप्पा स्वामी मंदिरों में ओणम त्यौहार की शानदार तकरीबात। बेल्लोरी मंदिर में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद, ज़िला SP और म्यूनसिपल चेयरपर्सन की खुसूसी पूजा। मिलादुन्नबी की तकरीबात मुसलमानों ने जोश व खरोश से मनाई। शहर में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गई। ज़िला SP ने खुद रैलियों की निगरानी की। तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 80वीं यौम तासीस तकरीब। माशरे में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम, म्यूनसिपल चेयरपर्सन का बयान। AITUC रियासती महासभा को कामयाब बनाने रियासती सेक्रेटरी की अपील। जिला मुस्तखर में पार्टी दफ्तर में वाल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की सियासत में एक दिलचस्प वाक़या सामने आया। तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ कल्वाकुंट्ला कविता ने एक शादी की तकरीब में दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधा। बताया जा रहा है कि यह रस्म मुदिराज बरादरी की रिवायत का हिस्सा है। यादाद्री भुवनगिर ज़िले के गुद्दूर से ताल्लुक़ रखने वाले तेलंगाना रक्षण सेना के लीडर और कविता के हामी बाल प्रसाद की शादी सीताफल मंडी से ताल्लुक़ रखने वाली शिवानी के साथ हुई। बाल प्रसाद ने कहा कि इनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए इन्होंने कविता से ख्वाहिश की कि वो घर की बेटी बनकर शादी में शिरकत करें और दुल्हन के गले में मंगलसूत्र बांधे। इनकी ख्वाहिश पर कविता ने शादी की तकरीब में शिरकत करते हुए मुदिराज रिवायत के मुताबिक मंगलसूत्र बांधा। ये तकरीब केसरा क्रॉस रोड पर वाक़े आराध्या कन्वेंशन में मुनक़िद हुई, जिससे मुताल्लिक़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने कहा कि केरला की तर्ज पर बेल्लोरी अयप्पा मंदिर के करीब ओणम महोत्सव इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़िद किया जा रहा है। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद रूरल मंडल के बेल्लोरी अयप्पा स्वामी मंदिर में मुनक़िद ओणम तकरीब में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS और आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा के हमरा शिरकत की और खुसूसी पूजा की। इन्होंने कहा कि केरला में जिस अंदाज से ओणम त्यौहार मनाया जाता है, इसी तरह आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के अयप्पा मंदिरों में भी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए होम अभिषेक और दीक्षा की रसूमात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अंजाम दी।
శాంతి భద్రతలను ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బెల్లూరి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ దగ్గర మరియు ఘనంగా ఓనం పండుగ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. సో ముందుగా అందరూ భక్తులకి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడ ఆలయం దగ్గర మళ్ళీ పొద్దున నుంచి హోమం కార్యక్రమం, దాని తర్వాత అభిషేకం కార్యక్రమం, తర్వాత చివరిగా దీక్షా కార్యక్రమం అటువంటి కూడా ఆలయం కమిటీ తరఫు నుంచి చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ భగవంతు అందరిది కూడా మళ్ళీ దర్శనం తీసుకొని మరియు ఈ సంవత్సరం కూడా ఆలయం కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. కేరళలో ఏ విధంగా ఓనం పండుగ జరుగుతూ ఉంది, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా అదే మాదిరిగా ఇంత ఘనంగా చేస్తున్నందుకు ఆలయం కమిటీ సభ్యులకి ఆదిలాబాద్ జిల్లా భక్తులు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మన గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఏవైతే పెండింగ్ పనులు ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ఇంకా కూడా అన్ని రకాలు వారు బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కానీ తర్వాత భక్తులకి అన్ని రకాల వసతులు కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఇంకా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పడం జరిగింది, అవి కూడా తప్పకుండా పరిష్కారం చేస్తాము తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా భగవంతు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అన్ని రంగాలు కూడా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈరోజే ఎక్కువ నేర్చుకున్నానంటే ఓనం గురించి నాకు తెలుసు. ఓనం ఒక పెద్ద ఫెస్టివల్ సౌత్ ఇండియాలో, కేరళలో. సో ఓనంలో ఒక పెద్ద రాజాలు అప్పుడు ఆ పాత టైంలో వాళ్ళు ప్రజలు చూడడానికి వచ్చారు. ఆ టైంలో అందరు మంచి ఉండేవాళ్ళు, ఎవరికి ఏం బాధ లేదు, ఎవరు పువర్ లేదు, అందరు మంచి కలిసి ఉండేవారు. సో ఓనం రోజు ఈరోజు మీ అందరికీ చూడడానికి ఒక మళ్ళీ దేవుడు వస్తారు, చూస్తారు, మీరు అందరు హైగా ఉన్నారు, మంచిగా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అందరికీ చూసి అదే అనిపిస్తుంది, అందరు మంచిగా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది, మీరు అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు. అట్లే మీరు అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి నేను కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఎట్లయినా ఫెస్టివల్స్లో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అందరు కాస్ట్ క్రీడ్ అన్నీ వదిలేసి మనం అందరు కలిపి ఒక ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తాము. చాలా 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 సంతోషం వస్తుంది. ఇట్లా ప్రతి ఫెస్టివల్ మనం ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. త్వరగా ఇప్పుడు గణేష్ కూడా వస్తుంది, గణేష్ కూడా అందరు చాలా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు. శ్రీ మహావిష్ణువు నక్షత్రమైనటువంటి శ్రవణ నక్షత్రన్న, అందులోనూ వామనావతారంగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఉద్భవించిన రోజును మనం మన తెలుగు ప్రాంతాల్లో వామన జయంతిగా జరుపుకుంటాము. అది భాద్రపదంలో వస్తుంది. అట్లాగే కేరళ ఆచారం ప్రకారం వారు 10 రోజుల ఓనం జరుపుకుంటారు. 10వ రోజు తిరువోనంగా వారిని పాలించినటువంటి మహాబలి వారందరినీ వచ్చి చూసి ఆశీర్వదించి వెళ్తాడు అనేటువంటి నమ్మకంతో రంగవల్లికలు, వివిధ రకాలైనటువంటి పదార్థాలు ముగ్గులో పెట్టి మహాబలిని ఆహ్వానం చేసి आदिलाबाद शहर के रविंद्र नगर में वाक़ अय्यप्पा स्वामी मंदिर में भी चारशंबे के रोज़ ओनम त्यौहार की तकरीबा शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। मंदिर को फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। वैदिक मंत्र आचार्यों के दरमियान अय्यप्पा स्वामी की मूर्ति की शास्त्रविक्त तरीक़े से खुसूसी पूजा की गई। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मंदिर पहुँचे और अय्यप्पा स्वामी के दर्शन किए। अक़ीदतमंदों की आमद से मंदिर का अहाता कचाकच भर गया था और रूहानी माहौल छा गया।
मित्रां वरुणां प्रातरश्विनः रातर्भगं स्वाहा भगप्रणेतर्भगसत्यराजो भगेन्द्रश्याम तत्त्वा भगसुरस्य जनेता जनः यथा सहस्रवैशाखुर्येषे अदो ये अस्य सत्त्वानोऽन्ते ततेषु ते निशीर्यशिल्यानां विष्णुमहस्ते बहुवेदनो तयास्मान् विश्वतस्समयत्या विश्वतः अदो यायुषुदिस्तवारे अस्मिन् निषेवितं नमो हिरण्यपा వామనావతారం దశావతారాలలో ఒక అవతారం విష్ణుమూర్తి ఆయన వామనుడు అని అంటారు. ఈ వామనావతారం లోపల ఎత్తేసి బలిచక్రవర్తి పెన్షన్ నోడు కూడా ఉచితంగా గరీబులకు అన్నదానం మనం చేస్తుంటే అట్లా కాదు ఆయన ఉన్నది మొత్తం సర్వస్వం ఊడ్చిపెడతాడు. ఆయన అవసరమైతే ప్రజాలి అనేటువంటిది అక్కడ నుంచే పాలిటిక్స్ స్టార్ట్. తిరువోణ మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మన హరిహర ధర్మక్షేత్రం లోపల అశేషంగా ఆశీలైనటువంటి జనసందోహం మధ్య లోపల ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని అనిల్ గురుస్వామి అనిల్ దేశపాండే గారు, వారి గౌరవ సతీమణి కవిత గారు, అట్లే అక్షయ్ గారు, వారి గౌరవ సతీమణి ప్రవళిక గారి ఆధ్వర్యం లోపల ఈ అభిషేక కార్యక్రమము, ఆ తర్వాత ఆలయ అలంకరణ ఈ కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హస్త నక్షత్రం నుంచి శ్రవణ నక్షత్రం వరకు 10 రోజుల పండుగ తిరువోణం. అంటే హస్త నక్షత్రంలో అతిమ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మలయాళం లోపల అంటారు, మనం హస్త నక్షత్రం అంటాము. ఆనాడు స్టార్ట్ అయ్యి శ్రవణ నక్షత్రంతో ఈ 10 రోజుల పండుగ ఇవాళ 10వ రోజు నాడు ఈ పండుగ ఎండ్ అయిపోతుంది. శ్రవణ నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో దానికి అధిపతి విష్ణువు. వామనావతారం లోపల ఉన్నటువంటి విష్ణువు దానికి అధిపతి. ఈ శ్రవణ నక్షత్రం లోపల ఈ పూజా కార్యక్రమం అంతా, తిరువోణ కార్యక్రమం అంతా కూడా సమాప్తి అవుతుంది. మీకు తెలిసిన సంగతి తిరువోణం ఎందుకు చేస్తారనేది, బలిచక్రవర్తిని విష్ణుమూర్తి వామనావతారం లోపల దశావతారాలలో అవతారం వామనావతారం బలిచక్రవర్తిని పాతాళ లోకానికి పంపించినటువంటి దినమే ఈ శ్రవణ నక్షత్రం తిరువోణ పూజా కార్యక్రమం అనేటువంటిదా చేస్తారు. आदिलाबाद मुस्तखर में माह रब्बिल अव्वल और सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ़ मीलाद कमेटियों के ज़ेर एहतमाम शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलूस निकाले गए, जिनमें बच्चों, नौजवानों, बुज़ुर्गों और मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश काबिल दीद रहा। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकाले गए जुलूस शहर के अहम रास्तों से गुज़रते हुए 7 नाला बस स्टैंड के करीब वाक़े चमन वाले बाबा की दरगाह पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस में शरीक आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया। शुरका के हाथों में सब्ज़ परचम नुमायाँ रहे। मुख्तलिफ़ मकामात पर मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आम लंगर का भी एहतमाम किया गया। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महकूमा पुलिस की जानिब से वसी तर हिफाजती इंतज़ामात किए गए थे। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने ख़ुद जुलूस के रूट और हिफाजती इंतज़ामात का जायज़ा लिया और पुलिस अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। मजमूई तौर पर आदिलाबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुनक़्क़िद जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम, अमन, भाईचारे और मजहबी अहम आहंगी के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। Hare
तरफ आइए। इन तमाम दिनों का औरतों को इज्जत मिल गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को और बिरादरान वतन को बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1501 की मुबारकबाद पेश की जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमत है। आपकी तालीम अमन, मोहब्बत, शांति, रवादारी, आपस में भाईचारा और मोहब्बत की तालीम है। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की तालीम देते हैं। एक इंसान उसी वक़्त एक मुसलमान उसी वक़्त एक अच्छा मुसलमान बन सकता है जब वो अच्छा इंसान हो। अगर उसमें इंसानियत नहीं तो उसकी मुसलमानी कुछ भी काम की नहीं है। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल सुबह साजिद के वक़्त हम मुसलमानान आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मनाते हैं और गुजारिश करते हैं सारे बिरादरान वतन से जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और आपस में मोहब्बत खुलूस से ज़िंदगी गुजारी जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन रहे, मोहब्बत रहे, शांति रहे। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि माशरे में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम है। चारशंबे के रोज़ शहर के STU भवन में मुनक़िद तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 80वीं योम तासीस तकरीब में इन्होंने शिरकत की। इन्होंने कहा कि तलबा को मियारी तालीम फ़राहम करने और इनके मुस्तक़बिल के लिए मजबूत बुनियाद रखने में असातिज़ा का किरदार निहायत अहम होता है। इन्होंने कहा कि अपने असातिज़ा की तालीमात और इनकी जानिब से सिखाई गई इक़दार की बदौलत वो आज इस मुकाम पर है। इन्होंने असातिज़ा को न सिर्फ माशरे के रहनुमा बल्कि तलबा के मुस्तक़बिल का ममार करार दिया। మరి బండారి సతీష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. టీచర్స్ యూనియన్ యొక్క 80 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు ముందుగా ఉపాధ్యాయులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, కానీ స్వాతంత్రం రాకముందే ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసిందంటే ఉద్యమకారులు ముందు ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచే పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఏదైతే సంఘం కోసం మీ యొక్క సమస్యల కోసం ఎలాగైతే పోరాడినరో దాదాపు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు. కానీ నాకు తెలిసిన అంటే కొంచెం ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నానో, నేను ఉపాధ్యాయులు నాకు ఏం నేర్పారో, నా జీవితంలో ఏం జరిగిందో ఒక 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుల్ని తల్లిదండ్రులైతే ఎలాగైతే ఒక 5-6 సంవత్సరాలు నవమాసాలు మోసి 5-6 సంవత్సరాలు అమ్మ అన్నం ఎలా తినిపిస్తుందో దాని తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్ దశనే మొదలవుతుంది. అంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత మరో తల్లిదండ్రులు అంటే నేను గురువులను మాత్రమే చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఒక 5-6 గంటలు కాదు, కేవలం వాళ్ళు చదువు మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు నేర్పాల్సిన ఎన్నో బాధ్యతలు, సమాజంలో ఎలా మెదగాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎదుటి వారితో ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళు ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి పెద్దవాళ్లకు, ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకునేది ఉపాధ్యాయుల ద్వారా నుండే. తల్లిదండ్రులు కేవలం చూసేది స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత లేదా కాలేజ్ నుండి వచ్చిన తర్వాత అవి చూస్తారు, కానీ మిగతా ఏ ప్రెజర్ అయినా కూడా ఒక ఉపాధ్యాయునికి స్టూడెంట్కి మార్క్స్ రావాలన్నా, బాధ్యతంగా ఉండాలన్నా, సమాజంలో మంచి పేరు రావాలన్నా టోటల్ క్రెడిట్ మొత్తం ఉపాధ్యాయునిదే ఉంటుంది. मुन्नूर कापुर तालुका संगम सदर तोटा शिवन्ना ने बताया कि आदिलाबाद शहर के तालुका मुन्नूर कापुर संगम भवन में रवा माह 27 तारीख को नई लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। चारशंबे के रोज़ प्रेस क्लब में संगम के अरकान के हमरा बात करते हुए इन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए संगम भवन में स्टडी रूम भी कायम किया जा रहा है। इन्होंने मुन्नूर कापुर नौजवानों और बेरोज़गार अफराद से अपील की कि इन सहूलियात से इस्तेफ़ादा करते हुए मुसाबक़ाती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें।
రేపు గురువారం 27వ తేదీ నాడు ఉదయము 9:30 గంటలకు మన తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం ఆదిలాబాద్ నందు గ్రంథాలయం యొక్క ప్రారంభోత్సవం కలదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మున్నూరు కాపు బిడ్డ హాజరయ్యి ఆ సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలి. ప్రారంభోత్సవంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అట్లాగే మన సంఘ భవనంలో 23,000 రూపాయలతోని బుక్స్ తీసుకొని రావడం జరిగింది గ్రంథాలయం ఏర్పాటు కొరకు. మన సంఘ భవనంలో గల పై అంతస్తులో గ్రంథాలయంతో పాటు మన మున్నూరు కాపు యొక్క యువతి యువకులకు అట్లాగే మన నిరుద్యోగ యువతి యువకుల కొరకు రీడింగ్ రూమ్ అనేటువంటిది కూడా పక్కన ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. మన కుల బాంధవులందరూ కూడా మన కులంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేద అట్లాగే నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము. మీరు ఈ అవకాశాన్ని సంఘంకి వచ్చినట్లయితే మీ ద్వారా ఐడెంటిటీ కార్డుగా ఆధార్ కార్డును అట్లాగే ఒక పాస్పోర్టో సైజు ఫోటోని తీసుకొని వస్తే సంఘం ద్వారా ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు అనేటువంటిది కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా రోజు మీరు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా పేర్లు నమోదు చేసుకొని ఆ దాని ద్వారా ప్రతిరోజు మీరు బుక్స్ తీసుకొని నిరభ్యంతరంగా పొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు మీరు చదువుకునేటువంటి ఏర్పాట్లను చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి మన మున్నూరు కాపు కుల సోదరులు సోదరిమణులు అందరూ కూడా కుల బాంధవులందరికీ కూడా మన సంఘం తరపున అందరూ తెలియజేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా కుల బాంధవులు వాళ్ళకి తెలియజెప్పి వారందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం కార్యవర్గం పక్షంన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. AITUC के रियासती सेक्रेटरी विलास ने मुतालबा किया कि पुराने लेबर कोड्स की जगह मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए 4 लेबर कोड्स की मुखालिफत में रियासती हुकूमत असम्बली में क़रारदाद मंजूर करे। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में वाक़ CPI दफ्तर में मुनक़िद AITUC ज़िला कौंसिल इजलास में इन्होंने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के क़ायदीन के हमरा सितंबर 6 तारीख़ को करीमनगर में मुनक़िद होने वाली रियासती महासभाओं से मुताल्लिक़ वाल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इन्होंने आदिलाबाद ज़िले से बड़ी तादाद में मज़दूरों को रियासती महासभाओं में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाने की अपील की। సెప్టెంబర్ 6, 7, 8 తారీఖులలో కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగే ఏటోసి రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను కార్మికుల ఐక్యత జిందాబాద్ 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 కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశం ఈరోజు కామ్రేడ్ చంద్రకళ గారి అధ్యక్షతన జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశము కరీంనగర్లో సెప్టెంబర్ 6, 7, 8 తేదీన 4వ రాష్ట్ర మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. ఈ 4వ రాష్ట్ర మహాసభలకు ముఖ్య అతిథిగా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్జిత్ గౌర్ గారు హాజరవుతుండ్రు. అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల నుండి అన్ని కార్మిక సంఘాలు, జాతీయ మన రాష్ట్ర సంఘాలు, అదేవిధంగా లోకల్ సంఘాలు అందరు హాజరవుతుండ్రు. ఒక 30,000 మందితో ర్యాలీ ఉంది 6వ తారీఖు. దాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు పిలిపిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దేశంలో మహాసభల కాలం జరుగుతుంది. మొన్న జిల్లా మహాసభలు జరిగిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహాసభలు 19 జూలైకి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర మహాసభలు 6, 7, 8 జరుగుతున్నాయి. జాతీయ మహాసభలు కూడా బెంగళూరులో జరగబోతున్నాయి. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. గత 107 సంవత్సరాలుగా సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను బీజేపీ ప్రభుత్వము దొంగచాటున రద్దు చేసి కార్పొరేటు అదేవిధంగా యజమానులకు అనుకూలమైనటువంటి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4 కోడ్లు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో అమలు చేయడం జరిగింది. ఏదంటే ప్రతిపక్ష రాష్ట్రాలలో అమలు చేయలేదు. ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, అసెంబ్లీలో ఈ 4 కోడ్లు రద్దు చేయమని తీర్మానం చేయమని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా కనీస వేతనాలు 26,000కు పోరాటాలు జరగబోతున్నాయి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ కొరకు ఎవరైతే ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందో దాన్ని వెనుకకు తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి CCIని పునరుద్ధరించాలని, అదేవిధంగా బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ల ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని, స్కీమ్ వర్కర్స్ అందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నిర్ణయించి కనీస వేతనాలు, ESI పెన్షన్ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు 7,000 పెన్షను, కనీస పెన్షన్ 7,000 ఇవ్వాలని, అందరికీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, అవుట్సోర్సింగ్ వర్కర్స్కు ఈ విధమైన డిమాండ్లతోటి రాష్ట్ర మహాసభలలో తీర్మానాలు చేసి
పోరాటాలకు ఒక కార్యరూపం తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మహాసభలను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్మికులు, ఏఐటీసీ అనుబంధ సంఘ కార్మికులు, అభిమానులు అందరూ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తారు। जिला कांग्रेस कमेटी आदिलाबाद सदर नरेश यादव ने कहा कि SIR के दूसरे मरहले में BLOs 2 बंडल सुदूर और पार्टी कारकुनान मज़ीद ज़िम्मेदारी और तवज्जो के साथ काम करें। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कांग्रेस ज़िला दफ्तर में पार्टी कारकुनान के हमरा इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव की सतह पर ग्राम सभाओं का इनेकाद करते हुए अहल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हदफ ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। इन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन अफराद के नाम मौजूद नहीं है इनकी तफसीलात हासिल करते हुए इनके वोट ज़ाय होने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर ज़ोर दिया। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। జరగబోతున్నటువంటి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్క గ్రామాలలో గ్రామ సభలు నిర్వహించి మరి అర్హులైనటువంటి ఓట్లు తొలగించకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ముఖ్యంగా మండల అధ్యక్షులు బిఎల్ఏలు చాలా యాక్టివ్ గా ఉండాలా। మరి ఇప్పటికే వారికి ఓటర్ లిస్టు ప్రతి ఒక్క మండల అధ్యక్షుల ద్వారా బిఏలకు పంపించడం జరిగింది। ఏదైతే అనామలీస్ ఓట్లు ఉన్నటువంటి తొలగిపోయేటువంటి ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క ఓటర్లను పరిశీలించి మరి వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరి ఆ ఓటర్లను అవగాహన పరిచే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలనేసి ఈ సందర్భంగా పాత్రికేయుల మిత్రుల ద్వారా కోరుకుంటా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా బిఎల్ఏలు కానీ, కోఆర్డినేటర్లు కానీ, మండల అధ్యక్షులు కానీ, ఫ్రంటల్ అధ్యక్షులు కానీ మరి యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా ఒకటే తెలుపుతా ఉన్నాం, ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు ప్రతి ఒక్క గ్రామ సభలో పాల్గొని మరి ఓటర్లను అవగాహన పరిచే విధంగా అర్హులైనటువంటి ఓటు తొలగిపోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలనే సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के शांति नगर साई हनुमान मंदिर में शिव पंचतन के साथ 9 ग्रह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक़िद की गई। चारशंबे के रोज़ मुनक़िद तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अंजाम दी गई। वैदिक पंडितों की जानिब से मंत्र उच्चार के दरमियान शिव पंचतन और 9 गुरु मूर्तियों का मुख्तलिफ पूजा के मवाद से अभिषेक किया गया और शास्त्रविक तरीक़े से प्राण प्रतिष्ठा की रस्म अदा की गई। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया और स्वामी के दर्शन किए। खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रक्षणा सेना लीडर बाल प्रसाद की शादी की तकरीब में तेलंगाना रक्षणा सेना की चीफ कल्वाकुंटा कविता ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। ज़िले के अयप्पा स्वामी मंदिरों में ओणम त्यौहार की शानदार तकरीबात। बेलोरी मंदिर में ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद, ज़िला एसपी और म्यूनसिपल चेयरपर्सन की खुसूसी पूजा। मिलादुन्नबी की तकरीबात मुसलमानों ने जोश व खरोश से मनाई। शहर में बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गई। ज़िला एसपी ने खुद रैलियों की निगरानी की। तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन की 80वीं यौम तासीस तकरीब। माशरे में असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहम, म्यूनसिपल चेयरपर्सन का बयान। AITUC रियासती महासभा को कामयाब बनाने रियासती सेक्रेटरी की अपील। जिला मुस्तखर में पार्टी दफ्तर में वाल पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी गई। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN
उर्दू खबरनामा।